ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। यूपी ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਣੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ और कानूनों के खिलाफ जन समर्थन जुटा रहे हैं। 26 जनवरी की हिंसा तो बाद किसानों ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां च जाके लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिता है। यूपी ते हरियाणा च लगातार महापंचायतां कीतियां गईयां ने ते हुण पंजाब च भी ये रैलियां का सिलसिला शुरू कर दिता गया है। हालांकि पंजाब च इसनूं महारैली जिहड़ा है ये किया गया सी। 2.5 महीने तो अंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डरां ते किसान और सूबियां च किसानां नूं अंदोलन लई होर लोगों को एक्टिव करने लई ये महापंचायत उलीकियां गईयां ने ताकि किसानी अंदोलन नूं होर गति दी जा सके। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर निजी सैक्टर नूं देश की जरूरत दस्या है। लोक सभा संबोधन करदिया पीएम ने कहा कि देश नूं पूंजी पैदा करने वालियां दी लोड़ है। देश के विकास च निजी सैक्टर का अहम योगदान है। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया। प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब जीरो हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है और हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए। हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਅੱਜ 30 ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 25 ਪੈਸੇ प्रति लीटर का वाधा होया है। भाई आज पूरा प्रदेश कांग्रेस ने फैसला किया है कि जिस तरीके के नाल कमर तोड़ महंगाई है, डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के रेट आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के रेट आसमान छू रहे हैं, कुल मिला के कमर तोड़ महंगाई है। इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश के सड़कों पर उतरी है। जिथे एक पासे कांग्रेस ये गल कह रही है कि महंगाई वधी है, दूसरे पासे देश के प्रधानमंत्री लोक सभा दे विच जदों बोलते हैं तो कह रहे कि देश बहुत अगे जा रहा है और केंद्र सरकार ने लोगों के लिए बहुत वड्डे वड्डे काम किए। तुहानूं वो चीज़ां क्यों नहीं नजर आउंदियां? बई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश नूं गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिहड़े अंदोलन करते हैं ना, कुछ लोग अंदोलन जीवी हुंदे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी तुहाडी सरकार पेट्रोल पीऊ जीवी, डीजल पीऊ जीवी, गैस खाऊ जीवी, मीडिया दबाऊ जीवी, झूठा प्रचार कराऊ जीवी और कुल मिला के ये बेड़ा गर्क करन जीवी ये सरकार आ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। Petroleum product price are governed by
some international pricing mechanism. This is a practice of last few decades in our country, because we have to import almost 85% of our requirement from international market. When there is a price hike in international market, we have to go by that pricing mechanism. When it is on up, we have to increase the price. When there is a sliding down of the crude price, we are usually sliding down the price. This is a market mechanism developed by oil marketing companies. We have given freedom to them. ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਮਲਾ ਆਇਆ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਈ। ਆ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ हार तो घबरा के अजिही बयानबाजी कर रही है। कमीशन नाम की चीज़ नहीं है। अगर उनके ऊपर बैठे ऑफिसर्स जो बैठे हैं इलेक्शन कमीशन पे, चीफ ऑफिसर बैठे हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कहीं भी निष्पक्ष चुनाव हो ऐसी उनके साथ ना तो कोई स्टेटमेंट आ रही है। मूक दर्शक बन के देख रहे हैं रोजाना, चाहे वो अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनके कार्यालय को तोड़फोड़ हो रही है। और हमारे एक जैसे मैंने प्रत्याशी के उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, वो इसीलिए कर लिया कि उसको दबाव बनाया जा रहा था, उसको अपना वापस कागज़ लेने के लिए बैठने के लिए बोला जा रहा था चुनाव से। तो ये सब देखते हुए कहीं भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कंप्लेंट जाती है और वो उसके ऊपर संज्ञान लेके कुछ ना कुछ निर्णय देता है। एक भी कहीं भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया, कहीं पुलिस को कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब वो पूरी तरह मूक दर्शक बन के बैठा है। और पंजाब में स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव होंगे ऐसी तो संभावना ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह से ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਜੀਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੇਖ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਜੀਵੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 80 ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਖੜ ਜੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਾਨਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ 5.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ SGPC ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਏਡਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੀਏ SGPC 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੈਸ਼ੀ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦ ਬੱਚੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਾत्कार ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं अभी शाम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक 7-year-old गर्ल शी हैज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड। वी आर स्टिल वेरीफाइंग द डिटेल्स एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾत्कार ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਪੇਟ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 55 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕਿਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਟੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਕੱਢਿਆ, ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਡੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, 10 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਜਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੀ, ਰਿੰਕੂ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੈਰੀਅਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਪਹਿਲ ITC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ, ਜੋ ਈ-ਕਮਰਸ ਤੇ OTT ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ AI ਡਰਾਈਵਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। बेंगलुरु स्थित आर्कॉइड एक ऐसा सेटअप है जिससे कंज्यूमर्स के इरादों और वो क्या देखना चाहते हैं उसे समझने में मदद मिलता है। आर्कॉइड एक प्रकार का डेटा साइंस है जो कस्टमर प्रेडिक्शन में मदद करता है। ई-कॉमर्स और OTT मीडिया प्लेटफॉर्म्स को
वो भी बहुत कम लागत में। India has more than 600 million internet users. The challenge is there are millions of products to choose from. The decision making of consumers is just 2-3 seconds. I go online, I don't have time to search and go browse and spend a lot of time to buy some product. So at Argoid we have built an AI product to bridge this gap. We show them exactly what they want using AI. That is the inspiration behind starting Argoid. स्टार्टअप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक ऑटोनोमस इंजन बनाया है जो हर ग्राहक के लिए प्रासंगिक और व्यक्तिगत अनुभव मुहैया कराता है। ये ग्राहकों को बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक एनालिटिक्स और डेटा साइंस टेक्नोलॉजी की लिमिट को समझने में मदद करता है। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर आर्गोइड डेटा साइंस और एनालिटिक्स में टेक्नोलॉजी का नेतृत्व कर रहा है। ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ITC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।